सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबर जो मुद्दा बने लैके। खबर जो मुद्दा बने दे विच गल अज असीं करांगे ऑक्सीजन दी। ऑक्सीजन नूं लैके हो रही मारामारी दी, नाल ही गल खाकी दी करांगे। सवालां दी घेरे विच खाकी एक बार फिर तो ते नाल ही तुहानूं एक सरहदी पिंड दे विच लैके चलांगे जिस नूं आज़ादी मिली है, आज़ादी दे करीब 7 दहाकियां बाद। शुरुआत ऑक्सीजन दे नाल जुड़ी खबर तो। हरियाणा दे विच ऑक्सीजन सुरक्षित नहीं। पहला हरियाणा के गृह मंत्री ने दावा किया कि फरीदाबाद दे विच उन्हां दा ऑक्सीजन टैंकर लुट लिया गया ते हुण तां पानीपत तो चलिया ऑक्सीजन का टैंकर 48 घंटे तो भी ज्यादा समा हो गया लापता है। कोरोना काल दे विच सब तो ज्यादा ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। लड़ाई एक एक साह दी है, लिहाजा ऑक्सीजन की किल्लत अजिही है कि जिथे भी वेखो उत्थे लुट मची हुई है। तुहानूं ये जान के हैरानी होगी कि पानीपत तो सिरसा दे लई निकलिया ऑक्सीजन का टैंकर गायब हो गया। ना कंपनी प्रबंधकों को कोई समझ दे विच आया ते ना ही पुलिस नूं कोई खबर हुई। उन्होंने इसमें कंप्लेंट की थी कि सिरसा हमने भेजा था इसको ऑक्सीजन के कैंटर को, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचा। तो वो FIR हमने दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं। उसमें पेपर कुछ और बोलते हैं, वर्बल कुछ और है, कंप्लेंट कुछ और है। तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करने वाली हैं और उसमें हम गहराई से जांच कर रहे हैं और जल्दी। पानीपत तो 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लैके चलिया टैंकर चोरी होया तां जिला प्रशासन की नींद उड़ गई। उत्थे इस दे नाल सिरसा दे विच ऑक्सीजन का संकट खड़ा हो गया। इस दे बाद पुलिस की सख्त निगरानी के बाद सिरसा दे लई एक होर ऑक्सीजन टैंकर मंगवाया गया। उत्थे एजेंसी के बाहर पुलिस बल नूं तैनात किया गया। ड्रग डिपार्टमेंट ने हमारा पानीपत से टैंकर लोड करवाया था गैस का, जो वहां से चला, रास्ते में कहीं ड्राइवर गायब हो गया, उसका अभी तक पता नहीं लग पाया। प्रशासन उसकी भी कार्रवाई कर रहा है। उस टैंकर में कितना लिक्विड था सर? उसके अंदर लगभग 8.5 टन लिक्विड था। सिरसा से इस बात की जानकारी मिली थी कि हमारा कोई टैंकर आना था, वो वहाँ से गायब हो गया। जो सिरसा के लिए जो डेस्टिनेशन था तो यहाँ नहीं पहुँचा। इस संदर्भ में जो मुझे अब तक पता लगा है कि पानीपत में एक इसके उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जब दूसरा टैंकर वहाँ तैयार हुआ तो मैंने यहाँ से हमारी जो एक एस्कॉर्ट है वह भेजी हुई है और वो पहुँच गई है। वो ट्रक जो दूसरा आना हमारे लिए सिरसा के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा उसको एस्कॉर्ट करके हम सिरसा में लेकर आएंगे, ताकि यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई जो भी हॉस्पिटल से उनमें सुचारू रूप से उनको मुहैया कराए। सवाल उठ रहा है कि ऑक्सीजन का यह टैंकर चोरी होया या फिर मिली भुगत दे नाल इस नूं किते होर भेजा जा रहा सी। फिलहाल ऑक्सीजन संकट ते पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। पानीपत तो सुमित भारद्वाज ते सिरसा तो नकल जसूजा, न्यूज़ 18 पंजाब। हुण खबर फिलौर तो, जो खाकी की अजिही हरकत नूं बयान करदी है, जिस तो बाद सवाल खड़ा होना सुभाविक है कि आखिर कार्रवाई कदों। दरअसल एक थाने की वीडियो वायरल हुई है। किसी मामूली गल नूं लैके पुलिस दे वल्लों शख्स नूं थाने ले जाया गया ते फिर जो कुछ कैमरे 'च कैद होया एक खाकी नूं कटहरे 'च खड़ा करन दे लई काफी सी। खाकी मोड़ कटहरे विच खड़ी हुई है। खाकी ते फिर सवाल खड़े हुए ने। फिर एक शख्स खाकी दे टॉर्चर का शिकार होया। यह वायरल वीडियो फिलौर थाने की दसी जा रही है, जो पुलिस के चेहरे नूं बेनकाब कर रही है। जरा गौर दे नाल वेखो ये तस्वीरां। दो पुलिस मुलाजम नजर आ रहे ने जो हौली हौली अगे वधदे ने। एक पुलिस मुलाजम जिसके हाथ दे विच डंडा नजर आ रहा है, जो हिरासत दे विच लए एक शख्स नूं मुंह दूजे पासे करन नूं कहंदा है।
ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਖਸ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਖੁਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੀੜਤ ਸ਼ਖਸ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਕੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਖਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਲੰਮਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ ਬੋਲੇ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪੈ ਉਹਨੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੋਕੋਹਾ ਫਾਟਕ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਹਿਨੂਰ ਦੀ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਗਾਂਜੇ ਦੀਆਂ 2 ਪੁੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਆਟੋ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਤੇ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਟੋ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫੋਨ ਖੋਇਆ ਹੱਥ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਹਤੋਂ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਰਸ ਸੀ, ਪਰਸ ਮੰਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ PAP 'ਚ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾਲੇ PAP ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਆਹ ਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕਦੇ PAP ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗਾਂਜਾ ਗੁੰਜਾ ਪੀਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਲੈ ਲਈ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਜ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਰ, ਜੇਬ 'ਚ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਪੁਲੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਇਹ ਗਾਂਜੇ ਪੁਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਬ ਉਹਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੇ ਤੜਜਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗਾਂਜੇ ਸਰਬਜੀਤ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਨਾ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਈ ਵਤਾ। ਸਾਹਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸਾਹਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਪੁੱਤਰ ਹੈਦਲ ਬਿਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਰਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੀਏਪੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਲੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਹੀਨੂਰ ਚੌਹਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇਰਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 5 ਪੈਕੇਟ ਗਾਂਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਭਿਆਨ ਛੇੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਈਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਗ੍ਹਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲਾਲੜੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ 3 ਤਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਛੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋ 613 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਤਸਕਰ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ 'ਚ ਵੀ 1.25 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 18 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੇ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਓਰੀਜਨ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਸਕਰੀ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਮਨਦੀਪ, ਗੁਰਦੀਪ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਦੀ 900 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। एक राजस्थान का, एक पंजाब का है और एक हरियाणा का है। इन तीनों में से 2 के खिलाफ पहले भी एक एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इनको हमने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश करके आज इनकी पुलिस कस्टडी ली जाएगी। और ये कहाँ से लेके आए हैं इतनी बड़ी मात्रा में, उसको भी इन्वेस्टिगेट करेंगे और आगे जिससे लेके आए उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सिरसा तो फड़े गए नशा सप्लायਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਨਕਲ ਜਸੂਜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਦੀਪ ਗੱਟੂ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਵਦੀਪ ਡਿੰਪਲ ਨੂੰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਡਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਫੌਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਦੀਪ ਡਿੰਪਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੰਦੀਪ ਗੱਟੂ ਭਾਜੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਆ, ਜਦ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ। ਪੇਟ 'ਚ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜੀ, ਇੱਕ ਪੇਟ 'ਚ ਵੱਜੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਜੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਡਿੰਪਲ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਗੱਟੂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਗੱਟੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿੰਪਲ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਚਿਰਾਗਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵਕਫਾ ਪਿਆ ਵਾ ਸੰਦੀਪ ਗੱਟੂ ਤੇ ਵਨੀਤ ਪੰਡਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਦੇ ਡਿੰਪਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੇਰੇ CCTV ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਟੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਨਫਿਟ ਦੱਸਤਾ। ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦੀਪ ਗੱਟੂ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਉਹ ਬਾਰੀ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਵਦੀਪ ਡਿੰਪਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵੱਜੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਜੀ ਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਦੀਪ ਡਿੰਪਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 74 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਰਨਾ ਦਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੇਹਾਲ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਬਮਿਆਲ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ BSF ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਚਲੋ 72-74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ रुपए ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। बहुत जरूरी था ब्रिज, जैसे मेरे को बताया गया है कि हर बरसात में जो हम पोर्टन ब्रिज लगाते थे, ये निकालते थे और उसके बाद कोई गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो पाती थी। तो जो लोगों का डिमांड था ये फुलफिल हुआ है, इससे बहुत खुशी है। एंड अब इसके साथ साथ हमारा परमानेंट ब्रिज का भी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्शन कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2 साल में ये परमानेंट ब्रिज भी हम बना के देंगे। कितनी लागत आई है किसमें? इसमें ये इक्विपमेंट ब्रिज है, इसमें इक्विपमेंट ब्रिज करीब 1.8 करोड़ के आसपास का है। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 74 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ
ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।